하나님께서 당신을 사랑하십니다 하는 주제로 7편째가 되겠습니다. 오늘로서 마무리를 하고 싶은데 한번 가보겠습니다. 오늘의 말씀 누가복음 15장 6절 그리고 22절부터 24절이 되겠습니다. 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아 내었노라 하리니 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라. 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡아라. 우리가 먹고 즐기자. 이 내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 아멘. 하나님께서는 저희들을 사랑하여 주십니다. 그래서 어떤 때는 저희들이 잠시 하나님으로부터 멀어지진 않았지만 우리 생각으로 멀어진 것 같이 착각을 할 때가 있습니다. 오늘은 그거에 대해서 말씀을 좀 나누고 싶습니다. God loves us, and even though we don't really walk away from God, but we may feel like walking away from God sometimes, and that's the topic that I would like to share today. Therefore, I'd like to go to Luke chapter 15, verse 24. 24절 다시 읽어보겠습니다. 이 내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 저희가 하나님께로부터 잠시 떨어져 나갔다가 우리 고생을 하고 어떤 때는 많은 경우에 다시 돌아오죠. 거의 100% 다시 돌아오게 되어 있습니다. 그러한 아들을 보고 하나님께서는 내가 이 아들이 다시 돌아왔으니 얼마나 기쁜가 하고 기쁨으로 잔치를 베푸시는 그러한 모습입니다. 여러분께서 그 돌아온 탕자에 대한 스토리는 많이 아신다고 제가 믿음으로 자세히 설명은 하지 않겠습니다. Sometimes as we walk away from God for some time, and when we return, God is so delighted that we return that He throws a party. And this prodigal son is in context of those who are lost, never have received the Lord, perhaps, or perhaps those who have known the Lord but walked away and comes back, and God throws a celebration. 하나 중요한 것은 저희가 하나님으로부터 잠시 멀어졌다가 다시 돌아온다 할 때, 잠시 멀어진다 했을 때 그 잠시가 한 달이든 6개월이든 10년이든 20년이든 30년이든 상관없이 저희들은 하나님과 관계가 멀어진 것 같이 느꼈을 때도 굉장히 중요한 사실은 저희는 하나님의 아들이라는 것입니다. Sometimes we walk away from God for some time, perhaps a week, a month, or even 6 months, or even 40 years. But one fact that I want all of us to always remember is that we are His sons and daughters. 제 아들이 둘이 있는데 그 아들 둘이 만약 다른 데 가서 저한테 전화도 안 하고 아무것도 안 하고 저를 미워한다고 큰 소리 치고 싸우고 나갔다 하더라도 그들은 제 아들일 수밖에 없죠. 뭐냐? 저희 DNA를 갖고 있잖아요. 그렇죠? 그것은 변화할 수가 없는 것입니다. 그러므로 무슨 일을 하고 있다 하더라도 그들이 어떻게 생각한다 하더라도 저에게는 그들은 저희 아들이고 그들에게는 저는 그의 아버지가 되는 것이죠. One fact that is for sure is I have 2 sons, and I hope it never happens, but if they argue with me, they get upset and they walk away and they never call me for doesn't matter how many years or whatever, they're still my sons because they have my DNA. Regardless of what they think, they're my sons. Regardless of what I think, they are my sons. I would like all of you to know that you are God's son and daughter. 여러분께서 어떠한 생각을 지금 갖고 있고 마음이 어떻게 하나님과 관계가 형성되어 있다 하더라도 하나 분명한 것은 여러분은 하나님의 아들이십니다. 저희가 느끼는 것과 상관이 없이 저희는 하나님의 DNA를 갖고 있는 하나님의 아들입니다. 믿으십니까? Do you believe that you are God's son having His DNA?
저희와 하나님의 관계는 절대로 바뀔 수가 있는 것이 아닙니다. 저희 감정과 저희가 생각하는 느낌이 바뀌어지는 것뿐이지 우리 관계는 바뀔 수가 있는 것이 아니에요. The relationship that we have got with God can never be changed. We may feel like we might have walked away. We might feel like our emotions are playing tricks on us, but our relationship with God never changes. 어떤 때는 저희들이 하나님한테 잠시 멀어져 갔을 때는 항상 그 세상의 그 압력과 압박 때문에 저희가 하나님과 갖고 있는 그 관계가 깨지는 듯 생각하고 그렇게 믿게 될 때가 있습니다. 그러므로서 반응 나오는 것은 내가 아직도 하나님의 아들인가? 하나님이 나를 받아줄 수 있는가? 나는 이제 아들이 아니야. 종이라도 되면 좋겠다 하는 그러한 생각을 듣게 되는 것이 인간의 본성입니다. When we walk away from God, our thoughts and emotions and the pressures of the world puts pressure on us so that we feel like we are no longer His sons. And so we fight with our identity. 그러므로서 죄의 힘은 저희들을 하나님의 아들로서 아들의 자리에 못 쓰게는 할 수 없지만 저희들에게 하나님의 아들로서 하나님의 아들이 안 된 것처럼 이제는 당연히 하나님의 아들이 아니라 하고 착각을 해주는 능력을 갖고 있습니다. So power of sin has certain power in that it cannot change our relationship with God, but it does make us feel like we are no longer His sons. 그 죄의 능력은 항상 저희들의 정체성을 공격하고 있는 것이에요. 왜? 저희들이 만약 우리의 정체성을 확실히 안다면은 그 정체성, 나는 하나님의 아들이다. 하나님이 나를 끝없이 사랑하신다. 나도 하나님을 사랑한다 하는 고백을 나오지 못하게 하는 것입니다. Therefore, power of sin tries to take us away from our identity in Christ, and it tries to pretend that we are no longer His sons, but that we are His sons. 그러므로서 저희가 하나님 앞에 회개를 하고 생각을 회개하는 뜻은 뭐예요? 생각을 바꾸고 그렇죠? 회개를 하고 하나님 앞에 다시 돌아올 때 하나님께서는 잃었던 아들을 찾은 것처럼 너무나 기뻐하십니다. 하나님은 저희를 잊어버리지 않으셨어요. 그러나 중요한 것은 아들이 전화를 주었고 아들이 아버지를 찾아왔다는 것이죠. God, when we come back to the Lord, the relationship that Father has with us never changes. However, He's delighted and glad that the Son called Him back. Son has visited him again, and the relationship is restored. 저희와의 관계가 저희들이 보는 저희와의 관계가 restore 됐다는 것입니다. 그러므로 하나님께서는 이 내 아들이 죽었다 다시 살아나며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 적혀 있습니다. 그러면 여러분은 어떻게 하나님의 아들이 되셨습니까? How did you become the sons of God? Of course, because you believed in Jesus Christ. 당연하죠. 예수 그리스도를 믿으셨으니까. 그 믿음으로 여러분은 아예 DNA라고 하면은 그 영적 DNA가 완전히 바뀌어버린 것이에요. 그 영적 DNA가 바뀐 것은 옛날에는 썩을 것으로 돼 있었지만 육의 썩을 것, 하나님과 떨어져서 영원히 만날 수 없는 그러한 씨로 되었었지만 하나님의 말씀을 내가 영접함으로써 나는 이제 하나님의 말씀으로 하나님의 씨로 거듭나는 것이죠. When we are born again, we no longer are made of corruptible seed. We are of God's seed, His Word of God, and having His DNA. So we are forever changed as soon as we believe Him. 그러므로서 하나님의 아들은 하나님의 DNA를 갖고 있는 자들이 하나님의 아들이에요. 제 아들은 제 DNA를 갖고 있는 자가 제 아들이겠죠. The God's sons and daughters are ones who have DNAs of God, right? As my sons must have my DNA to be my sons. 그들의 직함이 무엇이든
그들이 자선 사업자이든 아니면 많은 선행을 하든 아니면 단련된 사심 없는 자이든 인도주의적으로 노력을 엄청나게 하는 그러한 모습을 가진 세상 사람들도 많습니다. 아무리 선한 삶을 살고 아무리 노력을 한다 하더라도 그들은 하나님의 아들이 아닌 것입니다. 왜? DNA가 없기 때문에. 하나님의 모습을 많이 띈 것 같아도 그들은 하나님의 아들이 될 수가 없어요. 왜? DNA가 없잖아요. 그렇죠? 제 아들 둘이 있는데 다른 이 세상에 많은 사람들이 있기 때문에 저와 더 똑같이 생긴 사람들이 있을 수가 있어요. 제 성품을 더욱 닮은 사람들도 있을 수가 있어요. 그러나 저를 아무리 닮았다 하더라도 아무리 성품을 따라간다 하더라도 저같이 되고 싶어서 노력을 한다 하더라도 제 아들들은 아니에요. 그렇죠? There are many in this world who are good and doing so much in our eyes. And they may have proper titles such as pastor or philanthropist. They may be helping others. They may have disciplined life of piety or even taking care of poor and the needy wholeheartedly. But unless they are born again, they are not children of God. For example, I have two sons. But there are many people in the world who may look more like me in appearance and the way they live their lives, or they may aspire to be like me. However, they can never be my sons because they do not have my DNA. But 여러분은 하나님의 DNA를 갖고 계십니다. 그 DNA는 변할 수 있는 것이 아니죠. 그렇죠? 여기 자녀 있으신 분들이 있는데 그 자녀가 여러분의 DNA를 바꿀 수가 있나요? 안 되는 것입니다. 여러분이 한번 낳았으면 그것은 끝난 거예요. There are a few here who have children. The children cannot change their DNA. Once you begotten them, that's it. They're your children. 하나님께서는 여러분을 그렇게 태어나게 하신 것입니다. 하나님께서 예수님을 비가튼 하신 것처럼 여러분도 비가튼 하셨습니다. 무엇으로? 하나님의 말씀으로, 예수 그리스도를 통해서. As God has begotten His only Son Jesus Christ, He has begotten you through His Word and through Jesus Christ, having the same DNA. That's something to celebrate. 너무나 반가운 일이죠. 너무나 감사한 일이에요. 그것은 구약 시대에도 그렇게 적혀 있습니다. 우리 갈라디아서 3장 16절을 보면은 이렇게 적혀 있어요. 요한복음 요한일서 3장 9절을 보면은 하나님의 씨에 대해서 말씀이 있습니다. 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 즉 하나님의 말씀이 그 속에 거하며 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다. The proof that you have His seed, that you are of His DNA, is because you cannot willfully sin gladly, because you are no longer of the old nature. 저들은 죄를 지을 수 없게끔 만들어져 있어요. 믿으십니까? 왜냐하면 여러분의 본성이 완전히 죄에서 바뀜으로써 하나님의 본성으로 바뀌어버렸기 때문에. 그러나 저희들이 실수를 함으로써 죄를 지을 수는 있겠죠. 그러나 우리가 고의적으로 계속 죄를 짓는 성품을 가질 수는 없는 것입니다. 우리 구약시대에도 하나님께서는 딱 한 사람을 가르쳐서 자손이라고 그러셨고 그 자손을 씨로 표현하셨습니다. 갈라디아서 3장 16절입니다. 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가르쳐 그 자손들이 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라. In the Old Testament, even to Abraham, he said there will be one seed. Not many, but one seed. 구약성경에서 우리가 하나님께서 아브라함에게 내 씨가 하나의 씨가 너에게 잉태될 것이니 한 아들이 낳을 것이라 했더니 그 아들을 우리가 보통 이삭으로 생각하고 있어요. 그러나 하나님이 선포하신 그 아들의 그 하나의 씨는
바로 누구라고 적혀 있습니까? 그리스도라. 그래서 하나님은 이삭을 주심으로써 예수 그리스도를 보내실 것을 결정하셨던 것을 다시 한번 선포하신 것이죠. 예수 그리스도 하나님의 씨. 그러므로 저희가 하나님을 믿는 자들에게는 하나님의 씨가 우리 안에 들어와 있기 때문에 우리가 완전히 하나님의 성품을 갖게 되는 것입니다. Because of us who believe in Jesus Christ, because the seed of God comes in us and it changed us from the very core, we become like God as one. 여러분은 하나님과 한 영인 것을 아십니까? Do you know that you're one spirit with God? 한 영이라는 뜻이 무엇입니까? 하나다라는 거죠. 하나. Do you know what one spirit means? It means you're one. One. Not two, but one. 고린도전서 6장 17절에 적혀 있는 말씀입니다. 주와 합한 자는 한 영이라. It clearly states, he who unites himself with the Lord is one with him in the Spirit. 여러분은 하나님과 한 영이십니다. 그게 여러분의 정체성이에요. 우리 정체성을 확실히 알므로써 아버지와 더욱더 가까이 갈 수 있는 기회를 하나님께서 항상 주시는 것입니다. Your identity is that you're one with God, one in the Spirit. As you know your identity, then you're assured of who you are. And because you're assured of who you are, you can live as who you are. 여러분께서는 자신의 정체성을 확실히 알기 때문에 그 정체성을 누리고 살 수 있는 것이에요. 많은 사람들이 그 정체성을 찾아서 그런 모습을 변하려고 노력을 많이 해요. 그러면은 변할 수가 없습니다. 내가 그 정체성을 이해하고 내 믿음이 나의 정체성을 확실히 알고 있기 때문에 그 믿음이 나타나는 것뿐입니다. 여러분의 정체성을 믿으십니까? A lot of people try to become the identity God says that they are. That's the problem. Only way for them to live as who they are is believed who they are, so the faith is expressed through your life. Not that you work hard for it. 여러분, 예수님께서 여러분을 사랑하시는 줄 아십니까? 하나님께서 여러분을 하나님과 한 영으로 만드셨어요. 그 과정이 어떠한 과정입니까? 여러분은 다른 사람과 어떻게 하나가 됩니까? 결혼하는 거죠. 그렇죠? 결혼하는 거예요. 그래서 하나님도 여러분과 결혼하시는 것입니다. In our lives, how can two people become one? Kenji Makiko, you're here. How can two people become one? Through marriage, right? Therefore, God marries you, so you become one. Right? That's who we are. 그러므로 하나님께서 저희들에게 신부라고 부르시는 것이고, 하나님은 신랑이라고 하시는 것이고, 내 너와 결혼하였다 하시는 것입니다. 그래서 신랑이 신부를 맞이할 때 얼마나 기뻐하겠습니까? 그 모습이 이사야서 62장 5절에 나오는 것이죠. 신랑이 신부를 기뻐한 같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라. So how wonderful and joyful it is for the bridegroom to receive the bride. To become one with the one you love. 사랑하는 자와 하나가 되는 것이죠. 그래서 작은 간증을 하나 하겠습니다. 제가 여러분께 벌써 했던 건지 모르겠지만 제가 어떻게 해서 크리스천이 됐는지 아세요? 모르실 거야. Do you know how I have a little testimony? Do you know how I became a Christian? 제가 결혼하기 전에는 예수님을 믿지 않았어요. 와우 하시네. 근데 결혼식에 주례를 하는 분이 진짜 하나님께서 저를 사랑하셔서 목사님을 보내주셨어.
주례를 하라고. 그래서 목사님께서 축도를 하시잖아 나중에. 설교가 뭐 좋은 말씀하는 거 하나도 안 들려. 와이프만 생각하지, 그렇죠? 근데 나중에 축도를 하시면서 축복을 하시잖아. 그래서 제가 소울을 잃었습니다. 무릎 꿇고 축도를 받으러 가서 무릎 꿇고 있는데 축도를 하신대요. 그래서 하나님께서 축도를 하나님의 사람이 축도를 한다. 근데 하나님이라도 몰랐어. 어떤 신을 믿는 사람이 축도를 한다. 이 신의 축복을 받으려면 내가 이 신을 섬겨야 되겠다 하고 첫 번째 마음 결정했습니다. 왜? 사랑하는 와이프 될 사람 때문에, 그렇죠? 그러한 저를 하나님께서 신실하게 그 다음부터는 교회로 인도하시고 하나님을 만나게 하시셨던 거예요. 하나님, 예수님께서 저희들을 그렇게 사랑하세요. 어느 정도로 사랑하세요? 자신을 죽으면서 우리와 하나 되기를 원하시는 정도로 사랑하시는 것입니다. So I have a little testimony as how I became a Christian. I wasn't a Christian when I was before I got married, but on the wedding day, the man of God was there, giving us a blessing. So I said, if this is a man of God and this God is blessing me, then I better start serving this God. And thank God it was Christian pastor blessed. That's how much perhaps I love my wife to be, but that's how much God, Jesus loves you, that he was willing to lay down his life for you so that you may become one with him. 하나가 되는 것입니다. 여러분은 예수 그리스도와 하나가 되셨습니다. 그냥 하나가 된 게 아니고 DNA까지 바뀌어버리신 거예요. 그렇죠? 그래서 놀라운 비밀이 우리 요한계시록 19장 7절과 8절에 있는데 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니. There's an amazing truth in Revelation chapter 19 verse 7 and 8. It says, "Let us rejoice and be glad and give him glory. For the wedding of the Lamb has come and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear." 신부가 신랑을 위해 준비를 합니다. 그러나 놀라운 것은 신랑이 신부를 위하여 더 많은 준비를 하는 것이죠. 옛날 유대 사람들을 보면은 신랑은 집을 마련하고 아버지의 집을 갖다 확장을 해갖고 결혼해서 같이 살 수 있는 집을 마련하고 모든 것을 준비한 다음에 신부를 데려오는 것이에요. As you know, in this picture, bride readies herself for the bridegroom. But truth is, bridegroom prepares to receive the bride as well. And in the Old Testament days, the bridegroom had to prepare a new house or extension in the father's house in order to receive the bride. So, as you prepare to be his bride, he has prepared himself to be a bridegroom for you, so that you may be one. 할렐루야. 예수님께서 저희들을 위하여 준비하시는 그 준비하심이 이 세상에 어떤 것과 비교할 수 있을까요? 너무나 최고로 준비를 하고 계실 것입니다. 왜? 자기 생명의 값이 들어가 있는 준비이기 때문에. 할렐루야. The best of this world cannot even compare. Even begin to compare with the things God has prepared for his bride. Because the bride is worth his life. 그래서 스바냐 3장 17절을 여러분께 드립니다. 너희 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르시며 기뻐하시리라 하리라. So I give you a gift in the word of God. Zephaniah 3:17. 거기에 이렇게 적혀 있습니다. 그가 너희 가운데 계시니. 여러분 하나님께서 여러분 가운데 계신 것을 믿으십니까? 하나님은요. 제가 몇 번 설명했는데 여러분을 이렇게 안고 보시고 계십니다. 그렇죠? 하나님은 여러분을 잠시도 그만 놔둘 수가 없어요. 잠시도 여러분에게 눈을 돌릴 수가 없어요. 왜? 너무나 사랑하시기 때문에. 그가 너희 가운데 계시니. 그는
어떠한 분이세요? 구원을 베푸실 전능자시라. 그는 여러분을 위해서 눈을 돌릴 수도 없고 여러분에게 항상 구원을 베푸실 전능자세요. 믿으십니까? 항상 모든 것에 구원을 베푸실 전능자이십니다. 믿으십니까? 우리가 그걸 착각을 할 때가 많아요. 아, 내가 잘하면 조금 더 잘하면 하나님께 도와주시겠지. 아니에요. 그렇게 생각하시면 끝이 없어. 여러분은 하나님이 사랑하시기 때문에 도와주십니다. 여러분이 하나님을 나의 산성으로 만드신다면. Zephaniah 3:17 says, The Lord your God is with you. He is mighty to save. He's always with you. He never leaves you. He cannot even turn his eyes off you for a split second because he loves you so much. And then he says, He is mighty to save always. Every time, in everything, He's mighty to save. 믿으십니까? 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 한번 상상해 보세요. 하나님께서 여러분을 지금 보고 계신데 하나님께서 지금 정화 자매를 보고 계신데 너무나 기뻐서 얼굴에서 기쁨 광채가 쫙 나타나시면서 그것을 이렇게 감당하실 수가 없다. 하나님이 감당을 하실 수가 없을 정도로 기뻐하신다. 한번 생각해 보세요. 이렇게 성경 구절을 읽으실 때 그런 구절을 한번 생각해 보셔야 되는 거예요. 하나님께서 우리 사장님을 보시고 너무나 기뻐서 얼굴이 너무 입이 이만해지셔갖고 기뻐서 그냥 환해져갖고 하하하하 하고 웃으시는 그 모습을 상상하실 수가 있어야 되는 것입니다. As God sees Makiko, he has a big smile on his face, and the glory, his joy beams out and laughs. Ha, so beautiful, so wonderful. You have to learn to be able to imagine and see those moments as you read the scripture. That's how you become closer to God. That's how you experience the love of God. 그래서 저희가 하나님한테 한 걸음 더 갈 수 있는 것이고 그러한 성경 말씀 기준으로 하나님을 볼 수 있으므로 우리가 하나님의 사랑을 더 느낄 수 있는 것입니다. 성경 읽을 때 그냥 읽지 마세요. Don't just read the Bible. Think about what it means. 너를 잠잠히 사랑하시며 It says He comforts you with His love and helps you to find peace. 너를 잠잠히 사랑하시며 어떤 때 하나님께서 우리를 사랑하는 것을 느끼지 못한다고 할 때가 있어요. 그 이유는 잠잠히 사랑하신다는 거예요. 너무나 물이 깊어서 너무나 조용한 것입니다. 즐거이 부르며 하나님께서 여러분을 즐거이 부르신다. It says, He will quiet you with His love, and He will rejoice over you with singing. 즐거이 부르신다. 여러분 이름만 즐거이 부르시는 것이 아니고 여러분이 자고 있을 때 우리 지금 존과 그레이스 선교사님 부부가 데이빗을 보고 뭐라 그러나요? 자장가를 불러주는 것 같이 말해요. 하나님께서 여러분이 주무실 때 옆에서 서서 자장가를 불러주시는 거예요. 많은 경험하셨어요? 새벽에 잠 딱 깨는데 찬송가가 머리에서 메아리를 치고 있어. 오늘 아침에도 하나님께서 저에게 메아리를 켜주셨어요. 그래서 이따가 예배 끝날 때 그 노래를 갖다가 같이 한번 듣기로 해요. 그렇죠? 할렐루야. 근데 오늘 아까 우리 찬양팀이 찬양 노래했던 거랑 거의 비슷한 노래예요. 하나님은 항상 똑같이 우리 모두를 통하여 한 지체 되심을 인도하십니다. It says God rejoices over you with singing. Do you know that He sings over you, especially when you sleep? Proof is when you wake up, His song bounces off your head, and you cannot shake it. That's a proof that He has sang over you. And He delights in you because of you. 하나님은 여러분이기 때문에 기뻐하시는 것입니다. 믿으십니까? Why does God love you? 왜 하나님이 여러분을 사랑하세요? Why?
He loves you because He loves you. Period. 제가 이런 말 많이 했죠. 여러 번 했죠. 근데 이해가 안 될 경우가 많아요. 하나님은 여러분을 그냥 사랑하십니다. 왜? 사랑하시기 때문에. 하나님이 그냥 사랑하시는 것보다 더 좋은 이유가 없습니다. There's no better reason than God loves you for He to love you. Does that make sense? 제가 사랑하는 제 와이프 미셸 목사가 저를 사랑해 줄 때 그냥 사랑해 주는 게 최고예요. 그렇죠? 내가 뭘 잘해줘서 사랑해 주는 것보다 그냥 사랑해 주는 게 최고야. 여러분 앞으로 결혼하실 분들 여러분을 그냥 사랑해 주는 사람을 찾으세요. 여러분이 잘해서 여러분 직위 보고 사랑하는 사람이 아니고 그냥 사랑하기 때문에 사랑하는 사람을 찾으세요. 할렐루야. My wife, I hope that she loves me because she loves me rather than because what I did for her. Does that make sense? 사랑은 항상 시험을 받는 거예요. 어떤 방식으로 시험을 받아요? 환경을 통하여, 힘든 과정을 통하여 그것을 극복하는 분들이 되시기를 진심으로 축원합니다. Love is always tested. How is it tested? It is tested through circumstances and situations and challenges. And I pray that each and every one of you are the overcomers because of love that you share. 하나님께서는 저희들이 죄인이었을 때 저희들을 사랑하시기 시작하셨어요. 그렇죠? 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. God loved us when we were still sinners. 굉장히 중요한 말이에요. 제가 여러 번 거듭 말씀드렸는데 하나님은 저희를 사랑하실 때 저희들이 죄인일 때 사랑하셨어요. 그렇죠? 그러면 우리가 죄인이 아닐 때 더 사랑하실까요? 더 사랑하시겠죠. 그렇죠? 그리고 우리가 하나님의 아들이 아니고 적이었을 때 저희들 사랑하셨는데 저희가 하나님의 아들이 된다면 얼마나 더 사랑하시겠습니까? 여러분이 한 번 실수했다고 잠시 하나님을 멀어졌다고 10년 멀어져 갔다고 하나님이 덜 사랑하시겠습니까? 죄 짓기 전에 죄 지을 때도 사랑하셨는데 내가 하나님을 나의 원수라고 부를 때도 하나님이 저를 사랑하셨는데 제가 잠시 멀어졌다고 하나님이 저를 덜 사랑하시겠습니까? 이제 그런 생각은 아예 없어버리셔야 합니다. God loved you before you became Christians. God loved you while you were yet sinners, when you were having a lot of problems again. And you said, God is my enemy. God loved you. Then how much more is going to love you when you became His child? Hallelujah. So you never have to think about whether He loves you or not. He loves you now. He loves you now. He loves you now. He loves you tomorrow. Period. He loves you more every day because He's always better. He's always greater every day as He reveals Himself to us. 하나님께서는 저에게 항상 더욱더 큰 하나님을 보여주시기 때문에 하나님의 사랑도 더욱더 커지는 것입니다. 우리가 어떻게 오늘 행함으로써 하나님의 사랑이 줄어든다고 생각하지 마세요. 너무나 많은 사람들이 그렇게 착각을 하고 있기 때문에 교회로부터 하나님으로부터 떠나고 교회로부터 떠나고 다시 돌아오지 않는 사람들이 너무 많아요. 저희들을 너무나 사랑하시는 하나님, 그런 하나님과 우리가 하나 됨으로써 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음에서 사는 것이라. 믿음 안에서 사는 것이다. I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I have in the body. I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. 여러분 성령님과 예수님과 하나님과 하나가 되심으로써 지금 여러분이 살고 계신 것은 하나님이 여러분을 통하여 살고 계시는 것이라고 믿으십시오. Because it is. You live in a body, but believe that God, the Father, Son, and the Holy Spirit is one with you. Therefore, He lives through you right now. The things you do is of God. 저희가 하나 되셨기 때문에 저희가 하는 행동 하나가
하나하나가 하나님께서 원하시는 것을 우리가 기본적으로 한다고 믿기 시작하세요. 기본적으로. 우리가 생각이 나쁘고 우리가 죄가 있고 죄 때문에 고생을 하고 환경이 어떻게 돼갖고 우리가 기본적인 삶을 못 살 수는 있지만 우리 기본적인 생각이 뿌리는 하나님이 인도하시는 것이라고 믿기 시작하십시오. 왜? 여러분은 하나이시기 때문에. There are times when we cannot think like God or we do things against God even now, but believe that your basic, the origin of your thoughts and your work is from God because God is one with you. And then you will live according to how God leads you. 그러한 마음을 갖고 본성이 그렇게 됐다고 믿음으로 확신이 있다면은 여러분이 삶을 사는데 하나님이 인도하신 대로 살 수 있는 가능성이 너무나 많아지는 것입니다. 요한일서 4장 16절 17절입니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었나니 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하시느니라. 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이루어진 것은 우리로 심판날에 담대함을 가지게 하려 함이니 주께서 그러하신 것 같이 우리도 이 세상에서 그러하리라. 여러분이 하나님께서 여러분을 사랑하심을 믿으셨습니까? Have you believed that God loves you? 그러면은 그 사랑은 온전히 이루어졌다고 합니다. 하나님의 사랑이 여러분에게 온전히 이루어지신 것을 알고 계십니까? Do you know and believe that God's love is already perfected in you right now? Because you believe you love Him. That's what it says. 우리가 하나님의 사랑을 더욱더 아름답게 받으려고 더욱더 많이 받으려고 얼마나 발버둥치고 노력하는 사람들이 많습니까? 그러나 하나님께서는 벌써 내 모든 사랑이 너에게 주어졌다. 너를 통하여 완성되었다 하시는 말씀을 하시는 하나님이십니다. 할렐루야. How often we struggle and try to love Him more and more and more, trying to perfect that love within us. But God says, my love for you is already perfected and given to you. So you don't have to struggle. 할렐루야. God is so good. 그런 하나님을 진심으로 경배합니다. 너무나 감사해요. 그렇게 하나님의 사랑이 우리에게 온전히 이루어졌으니까 여러분은 예수 그리스도를 닮은 거예요. 여기 보세요. 주께서 그러하신 것 같이 우리도 이 세상에서 그러하다. 예수님께서 그러하신 것 같이 여러분도 이 세상에서 예수 그리스도와 같다는 것이죠. 그렇죠? Now, it says love is perfected in us. Therefore, you are like Him. God's love is already perfected for you. 그러므로 저희가 믿고 의지하는 사랑은 점점 완성돼가는 그러한 사랑이 아니고 온전히 다 완성된 그러한 사랑입니다. 즉 모든 시험과 고난을 극복한 그리고 변할 수 없는 그러한 사랑이라는 것이에요. Thus the love that we believe and we trust in is not that it's getting better and better each day, but it is love that is perfected, wholly given to us so that we may live like Him. And that love has been attested through circumstances, trials, difficulties, obstructions. It is perfect love. 여러분은 온전하게 하나님께서 완성되신 사랑을 받으신 자들입니다. 여러분이 정체성이 그러하다는 것을 오늘 다시 한번 생각하시며 우리 deuteronomy 31장 8절, 신명기 31장 8절의 말씀을 한번 읽어보세요. 그리하면 여호와 그가 내 앞에 가시며 너와 함께하사 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하시리라. 너는 두려워하지 말라. 놀라지 말라. 하나님은 여러분 앞에 가십니다. 그러면서 저희를 절대 떠나지 않으시고 버리지 아니하시고 우리에게 격려를 항상 해주시는 하나님이라 적혀 있습니다. 조금 스킵하겠습니다.
그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 희생 제물로 하나님께 드리셨느니라. 여러분은 하나님의 사랑을 누리는 자들이에요. 그래서 여러분은 예수 그리스도의 모습을 가진 사람들입니다. 그러면서 우리는 예수 그리스도의 모습을 나타내라고 격려하십니다. 그런데 사랑을 우리에게 온전하게 주신 것만이 아니고 우리에게 사랑을 넘치게 행하신다고 적혀 있습니다. 데살로니가전서 또 주께서 우리가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 피차간에 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많아 넘치게 하사 너희 마음을 굳건하게 하시고 모든 사람에 대한 사랑을 더욱 많이 넘치게 하사. 여러분, 저희들은 사랑이 부족한 사람들입니다. 사랑할 줄도 모르고 어떻게 사랑을 하고 싶어도 표현이 안 되는 자들입니다. 그렇죠? 그런데 제가 어쩌면 생각을 잘못하고 있었을지 몰라요. 내가 사랑하려고 노력했다. 이제는 나는 사랑이 없어 하려고 노력했다는 그런 믿음에서 바꿔버리고 싶어요. 나한테 넘치게 주시는 하나님의 사랑을 가진 자다. 그러면서 나로부터 사랑이 저절로 흘러나올 것이다. 이렇게 한번 생각도 안 해봤는데 지금 생각나네요. 제가 기도 사역할 때 하나님 전 부족한데 기도 사역할 때 성령님 임하여 주세요. 그런 생각 안 합니다. 내 안에 계신 성령님 그냥 나타내 주세요. 그렇게 하고 하는 것입니다. 사역은 그렇게 하는데 말이에요. 우리 행동하는 것은 내가 부족한데 어떻게 하나 조마조마하면서 한다 이거예요. 제가 이제부터 회개하겠습니다. 생각을 바꾸겠습니다. 제 안에 계신 성령님께서 사랑을 주사 그 사랑을 넘치게 흘러나가는 그러한 모습을 보이는 자가 되기를 축원합니다. 그러므로 시편 8편 1절 2절을 보시겠습니다. 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 시편 18편 1절 2절을 찾아주시면 감사하겠습니다. 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. Psalm 18 verse 1 and 2 is where I'm reading. 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 여호와는 나의 반석이시요 나의 요새시요 나를 건지시는 이시요 나의 하나님이시요 내가 그 안에 피할 나의 바위시요 나의 방패시요 나의 구원의 뿌리시요 나의 산성이시로이다. 그러므로 저희들은 하나님의 사랑을 알고 하나님의 사랑을 경험하고 하나님께 사랑을 고백하는 그러한 모습을 가질 때 하나님은 저희에게 벌써 저희 산성이 되시고 저희 방패가 되시고 저희 요새가 되시는 것이고 바위가 되시는 것입니다. 우리가 숨을 수 있는 곳이 되는 것이죠. I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold. As we experience His love, we know His love, and as we can express our love to Him, He becomes the mighty tower. He is the fortress. He is my shield, and He is my rock, in whom I can trust. 그러므로 오늘 아침에 주님께서 제가 깨어날 때 불러주셨던 노래 같이 듣기로 하겠습니다. 들으시면서 주님한테 사랑을 고백하세요. 주님이 여러분에게 힘이 되신 여호와임을 증명하세요. 할렐루야 선포하세요. This is a song that Lord sang over me this morning as I woke up. It says, I love you, Lord, my strength. You're my mighty tower, my fortress, and my deliverer. And God, you're my rock and my refuge. That's what the song says. Let's listen to it, meditate upon the love of God as He sings over you tonight, this morning. 해주세요. Thank you. 나의 힘이 되신 여호와여 내가
주